আপনারা বেঙ্গালোরে বাঙালি স্বর্ণ কমিটির পরিচালনায় প্রতি বছরের নয় এবছরও ঈদে মওলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ করে এই মাহফিল, এই আলোচনার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন। সেই আলোচনায় আপনারা বিভিন্ন জায়গায় যারা বাংলা থেকে এই বাংলাদেশে কর্মকাণ্ডের জন্য এসেছেন, তারা যখনই খবর পেয়েছেন যে আমার দাদা পীরের আওলাদ আসছে, তাই আপনারাও চারিদিক থেকে ছুটে এসেছেন। আপনাদের আশাকে আমি মোবারকবাদ জানাই। তবে এই মাহফিলের একটা আহিয়াত আছে, মর্যাদা আছে, গুরুত্ব আছে, সেই দিকটা খেয়াল রাখবেন যাতে কোনো রকম বিয়াদবি না হয়, বিশৃঙ্খলা না হয়, সেদিকটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দূরে থাকা ভালো, যদি কাছে এসে ভালোবাসার নামে ক্ষতি হয়ে যায়, এ থেকে দূরে থাকা ভালো। তো যাক, ইতিপূর্বে উলামা হযরতরা পাক কালামুল্লাহ শরীফ তেলাওয়াত করেছেন, নাত শরীফ তেলাওয়াত করেছেন, আরো অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন আমি সংক্ষেপ সময় কিছু কথা কোরআন সুন্নাহর আলোকে যে বিষয়ের উপর আপনারা আলোচনা সভা করেছেন, ঈদে মওলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই বিষয়ের উপরেই সামান্য কিছু কথা আলোচনা করার চেষ্টা। দোয়া করেন আল্লাহ আমাকে বলার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। ভক্তি ভরা ভালোবাসায় উচ্চ আওয়াজে সকলে জবান খুলে দরুদ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बते सदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो कोई गम सताए को मदीना याद कर लेना। और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। कहीं भी अगर मुश्किल में पड़ जाए तो मदीना को याद कर लेना, दरूद ज्यादा पढ़ना। आपका जितना भी बड़ा मुश्किल है सब खुदा की फजल रहमत से सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। उम्र जिंदगी में गम के दिन तो आई जाती है। उम्र जिंदगी में गम के दिन तो आई जाती है। कभी लम्हा आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुना है मुश्किलों में कोई साथ नहीं चलते। सुना है मुश्किलों में कोई साथ नहीं चलते। जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। दिल को वला कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा
बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। कुमार किसकी मस्ताना, औरत गम के दाना ना। कुमारी किसकी मस्ताना, एक है सबका जाना ना। अल्लाह 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 वाहिद दिखता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद दिखता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई ना उसका जैसा है, कोई ना उसका जैसा है, एक ही सबका बनता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. উপস্থিত আমার ভাইয়েরা, নওজোয়ান তরুণেরা, আমার বাপজানেরা, পর্দানিশিনা আম্মাজানেরা, বোনেরা, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া যে আজ এমন একটা জায়গায় আল্লাহ আমাদেরকে বসিয়েছেন, যে জায়গায় বসার দরুন আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট গুনাহ সগীরা গুনাহগুলোকে এমনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিস পাকের মধ্যে আছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা হুজুরদেরকে বললেন, তোমরা দুনিয়ায় যখন জান্নাতের বাগান দেখবে একটু গিয়ে বসবে। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, দুনিয়ায় জান্নাতের বাগান কোথায়? अल्लाह नबी बोले क़ाल अलाका ज़िक्र, जिस महफिल में खुदा का जिक्र होता है वो महफिल दुनिया में जन्नत का बाग बन जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। साहबा हुजूर করে আমার নবী বললেন বসবে। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বসতে বলেছেন তো বসবো, বসলে আর কি ফায়দা আছে? আল্লাহ নবী বললেন, যখন তোমরা এই মাহফিলে গিয়ে বসবে তোমাদের জন্য রহমতের ফেরেশতারা নূরের ডানা দিয়ে ছায়া করে
তোমাদের নাজাতের জন্য, মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাইতে থাকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারিখের হাদিসের কিতাবের মধ্যে আছে, যদি কেউ 1 ঘন্টার জন্য দিন শিখার জন্য, শরিয়তকে জানার জন্য কোনো জায়গায় বসে, 40 বছর নফল ইবাদত করার থেকেও 1 ঘন্টা দিন শিখার ফজিলত আল্লাহ বেশি দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইলম শিখার গুরুত্ব ইসলাম এত দিয়েছে। ইসলাম তাই তো প্রথমেই বলছেন ইকরা, পড়ো। কেন শিক্ষার শেষ নাই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখতে হবে। অত্যন্ত ভালো লাগছে, বিভিন্ন রাজ্যে যায় বা বিভিন্ন জায়গায় যায়, এই বাহানায় অনেক চীনা পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, মাইন্ডটাও ফ্রি হয়। কেন সব সময় এই কাজের মধ্যেই ব্যস্ত, কম বেশি আপনারা জানেন। তার এই বেঙ্গালুরু এসে আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে, যে আমার একেবারে ফুরফুরা শরীফেরও প্রচুর মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। তো যাক, যে যেখানেই আছেন আল্লাহ আপনাদের সকলকে সুস্থ ভালো রাখুক। আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন আল্লাহ সেই উদ্দেশ্যকে কামিয়াবি রুচিতে কারবারে আল্লাহ বরকত দিবেন, আল্লাহুম্মা আমিন। কিন্তু আজকের যে বিষয়টা, আমার পূর্বে যিনি সঞ্চালক সাহেব ছিলেন, তিনি খিতাব করছিলেন জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী মাহফিল, অর্থাৎ ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে খুশি। মিলাদ বাংলাতে আমরা জন্ম বলি, কিন্তু হুজুরের শানে জন্ম কথাটা আদবের খিলাফ। मौलूद ममाना तशरीफ ले आना, हाजिर होना। हुजूर 570 ख्रीष्टाब्दे 12 रबीउल अव्वल सोमवार शोबे सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ लेके आए हैं। ওই যে সময় এসেছে হুজুর, সেই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে হুজুরের আগমন উপলক্ষ করে শিশুবেলার যে আলোচনা হয়, মৌলুদের যে আলোচনা, কি কি ঘটনা ঘটেছে, সেই অকেয়া আলোচনা যে মাহফিলে বলা হয়, সেই মাহফিলকে বলা হয় মৌলুদুন নবীর মাহফিল। ঈদটা আমরা ব্যবহার করি কেন? কেন ঈদ খুশি, হুজুরের আগমনের কথা শুনে আমরা খুশি, তাই আমরা বলি ঈদে মিলাদুন নবী। হুজুর আসাতে আমরা খুশি তো নাকি? কেন হুজুর আল্লাহ সব থেকে বড় নিয়ামত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুরের জন্যই আমরা কোরআন পেয়েছি, হুজুরের জন্যই আমরা শিরক মুক্ত সমাজ পেয়েছি। আজ থেকে 1500 কিছু কম বেশি আগে কাবা শরীফে 360টা পাথর ছিল, শিরক হতো, উলঙ্গ তওয়াফ হতো। হুজুরের বরকতে, হুজুরের ওসিলায় আমরা সেই শিরক মুক্ত, অন্যায় মুক্ত, পাক পবিত্র কাবা শরীফকে আমরা পুনরায় ফিরে পেয়েছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই সব কিছুর থেকে আমাদের কাছে বড় খুশি, বড় আনন্দের বিষয় হলো আল্লাহ সব থেকে বড় নিয়ামত, সেটা হলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাই কোরআনে বলেছেন কুল, বড় কাফলাম কুল মামানা, आप फरमाइए। खुदा ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने के लिए फरमा रहा है, आप फरमाइए बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलियफ्रहू। दुनिया वालों को बतला दीजिए, खुदा की रहमत और फजल मिलके उन लोगों को खुशी, बहुत बड़ा खुशी बनाना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद फरमा रहा है नबी के वजह से যে আপনারা রহমত ও ফজল পে খুশি বানান। আল্লাহ বলছেন রহমত ও ফজল পে খুশি বানান। আল্লাহ সবথেকে বড় ফজল হলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বহুত কিছু দিয়েছে। 1 লক্ষ 2 লক্ষ 24 হাজার নবী রাসূল পয়গম্বর দিয়েছে।
প্রত্যেকটা নবী রাসূলই সম্মানিত, প্রত্যেকেরই মাকাম আলা, প্রত্যেকেই আমাদের কাছে প্রিয়। কেন আমরা যখন ईमान এনেছি और रसूलिही, हर नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, और रसूलिही और कुतुबिही, 104 किताब है, हर किताब सच है, हर रसूल सच है, हर रसूल के ऊपर हम लोग विश्वास किए हैं। मगर मोहम्मद रसूल के सिवा दूसरा कोई नबी को भेज के खुदा ने एक नहीं फरमाया मैं तुम सब के ऊपर एहसान किए हैं। आदम सफीउल्लाह आए हैं, मूसा कलीमुल्लाह आए हैं, ईसा रूहुल्लाह आए हैं। किसी को भेज के खुदा ने ये नहीं फरमाया मैं तुम सब के ऊपर एहसान फरमाया है, एहसान नहीं जताया। मगर जब बड़ी रबीउल अव्वल सुन्ना सुबह सादिक के वक्त हमारे हबीब को जब खुदा ताला ने भेजा, तब फरमाने लगा मैं मोमिन के ऊपर एहसान की है अपने महबूब को भेजकर। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। তাহলে আল্লাহ নিজে বলেছে যে আমার মাহবুবকে পাঠিয়ে আমি মুমিনদের উপরে ইহসান করলাম। তাহলে সবথেকে বড় নিয়ামত হুজুর। দুটো চোখ দিয়েছে আল্লাহ, এক একটা চোখে 13,000 কোটি করে লেন্স আছে, যাকে আমরা বুঝিলে বুঝবেন ক্যামেরা। एक एक आंख में 13,000 करोड़ लेंस है, दो आंख में 26,000 करोड़ लेंस है। फिर भी खुदा ने नहीं फरमाया मैं आपके ऊपर एहसान किए हैं। दो हाथ दिए हैं, एहसान नहीं जताया। दो टांग दिए हैं, एहसान नहीं जताया। दिमाग दिए हैं, एहसान नहीं जताया। जान दिए हैं, एहसान खुदा ने नहीं जताया। मगर बारी रबीउल अव्वल हबीब मुकर्रम को भेज के खुदा ने फरमाया मैं मोमिन के ऊपर एहसान किए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীকে পেয়ে আমাদের আল্লাহ সবচেয়ে বড় ফজল, ফজল पे আল্লাহ বলছে খুব খুশি মানাও, খুব খুশি মানাও। তাই আমরা এই দিনটাকে লাইটিং লাগাই, হুজুরের আলোচনায় ফুল লাগাই, খুশবু ছড়াই। কেন হুজুর ফুলকে পছন্দ করতেন, হুজুর ফুলকে পছন্দ করতেন, হুজুর খুশবুকে পছন্দ করতেন। এই হুজুরের পছন্দগুলোকে আমরা করে সবাই বসি, উলামা হযরতরা আসেন, হুজুরের মাওলুদের আলোচনা করেন। হুজুরের পুরো লাইফটা হলো সিরাতুন নবী, शुरू से लेके आखिर तक पूरा लाइफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिरातुन नबी है। जब पैदाइश का सिलसिले में जो वाक़िया हुई हैं उसी को खास करके मौलूदुन नबी कहते हैं। এটাকে মিলাদুন নবী বলে এই পাঠটাকে। আর এই পাঠটা যে মাহফিলে হয় ওই মাহফিলটাকে বলা হয় মিলাদুন নবী। একটু খুলে খুলে বোঝাচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না? মানে আপনাদের বাপ দাদু সবই আমাদের, এখন আপনারা কোন হাওয়ায় চলছেন তো জানি না, এই জন্য একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এসিজি যখন বোঝানো দরকার তো, কেন সাদা মাটা কথা বুঝি। যার হুজুর আছে আল্লাহ তার আছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে হুজুরকে পাইনি সে আল্লাহ পাবে না, একদম সাফ সাফ কথা। তাই হুজুরকে আগে চিনতে হবে, হুজুরকে মহব্বত করতে হবে, হুজুরকে ধরতে হবে। হুজুর যদি ছেড়ে যায় তো সব শেষ। কথা বুঝে আসছে? তাই কুবাদ বাক্য আছে, জলওয়া ফিদা হুই হুজুর কুফর রওয়ানা হো গয়ে, জলওয়া ফিদা হুই হুজুর কুফর রওয়ানা হো গয়ে, जिसका हुजूर हो गया जमाना उसका हो गए। হুজুর যার হয়েছে কোন জামানা তার। হুজুরকে যদি না ধরতে পারেন ও আপনি যেই হন, যত বড় ভিআইপি হন আর হন, ও দুনিয়ার জন্য কিছু দাম নাই, কিছুই দাম নাই। তাই হুজুরের মিলাদের আলোচনা নিয়ে আজকে মাহফিল করেছে। তাহলে একদিকে বললো আল্লাহ ফজল পে খুশি বানাও, আর কি বললো রহমত পে খুশি বানাও। সূরা আম্বিয়া 107 নম্বর আয়াত, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, মা'আনা जा रहमतल लिल आलमीन। खुदा ताला हमारे नबी को रहमत बना के भेजे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम आलम के लिए
खुदा की रहमत है मोहम्मद रसूल, बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा रब्बुल आलमीन है और हमारे रसूल रहमतल लिल आलमीन है, बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীকে আগে চিনুন, সেই নবীকে প্যার করুন, মোহাব্বত করুন, নাই বেকার হয়ে যাবে। তাই আমরা বলি হুজুর পাওয়াতে খুশি বানাতে হবে, কারণ আল্লাহ বলেছে নিয়ামত পে তোমরা প্রকাশ করো, নিয়ামত পে প্রকাশ করো। কেমন প্রকাশ করতে হবে? আল্লাহ আমাদের ধুম মাচাতে বলেছে, একদম সবাই যেন ফলো করে কি হয়েছে। বারুই রবিউল আউয়াল এই যেন সবার মনে একটা জিনিস হয়, কি হয়েছে মাসে, এই মাসে কি হয়েছে, इस महीने में क्या हुआ है, हर कोई पूछे। ऐसा धूम मचाना चाहिए, ये खुदा का फरमान है। हर कोई पूछे, नया नया जो लोग दुनिया में आए हैं, हर मजहब का कोई भी पूछे इस महीने में क्या हुआ, क्या हुआ। इस महीना जब आते हैं तुम मुसलमान लोग इतना धूम मचाते हो, इतना खुशियां बनाते हो, तब तो हम फरमाएंगे इस महीना में वो शख्स पैदा हुए हैं, वो शख्स तस्वीर लिखे हैं जिसके वसीले से सिर्फ मुक्त हुआ, जिसके वसीले से जब छोटा छोटा लड़की को जिंदा दाफन किया जाते थे, हमारे नबी आके उनको बंद किए थे। माँ बाप को कत्ल किए करते सकते हैं, हमारे नबी आके कत्ल बंद किए हैं। लिहाजा इस जमीन में हमारे नबी ने इंसाफ कायम किए हैं। সেই নবীর ওসিলায় আমরা এখনো পেয়েছি, এখনো প্রচার করতে হবে, তবে তো সবাই জানবে। এটা কি আমাদের ডিউটি নয়? হ্যাঁ, এটা কি আমাদের ডিউটি নয়? সবাই সবাই প্রচার করছে আর আমরা শুধু আমাদের হুজুরকে ছোট করে রেখে দিবা ধান্দা করছি। জানতে হবে, জানলে কুছ তালা হ্যায়। এইটাকে মাথায় রেখে আমাদেরকে আলোচনা বুঝতে হবে যে হুজুরের মিলাদ আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানে আরো একটা কথা বলে যায়, এই মিলাদুন নবী করলে ফায়দা কি আছে, লাভ কি আছে? করা তো যায়, বুঝলাম, লাভ কি আছে? وقال أبو بكر الصديق من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق في الجنة। হযরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন, যারা আমার নবী পাকের মওলুদ শরীফ বানাবে এবং এই মওলুদ শরীফে 1 দিরহাম দান করবে, কানা রাফিকি ফিল জান্নাত, তারা আমি আবু বকর আমার জান্নাতি বন্ধু হবে। এই যে মিলাদুন নবী বানালে তাতে যদি 1 দিরহাম দান করা হয়, সিদ্দিক আকবর আউয়াল খলিফা তিনি বলেছেন আমার জান্নাতের রফিক বন্ধু হবে। তাহলে সেই মিলাদুন নবীতে আমাদের খরচ করা দরকার আছে না? কিন্তু আজ তো সমস্যা, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা নিজেদের ঘর বাড়ি তৈরি করি, বেটা বেটির বিয়া দিই, তখন সমস্যা হয়নি। মিলাদুন নবীতে একটু বেশি খরচ হয়ে গেলে সমস্যা হবে। এটা জানতে হবে, অন্তরে জন্ডিস হচ্ছে, ইমানে জন্ডিসের রোগ ধরছে, এতে আরো বেশি করে খরচ করতে। অনেকে বলে এত খরচ করে কি লাভ, গরিবকে খাওয়াও, গরিবকে খাওয়াও, গরিবকে খাওয়াও। যদি গরিবকে খাইয়েই যদি সবাই দেবে, তাহলে আল্লাহ গরিব করলো কেন? গরিব তো আমরা করিনি, আল্লাহ তো করেছে। আল্লাহ থেকে বেশি দরদি হয়ে গেছে নাকি? দিতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু সব জায়গায় দরদ দেখানো ভালো নয়। গরিবকে কি আমরা দিই না? কিন্তু হুজুরের মিলাদের পয়সাটা দিতে হবে কেন? আরো টাকা আছে, দাও না। কি আমার আলোচনায় অসুবিধা হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, মুসলমান বাড়ির ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, বাবেরা, আজ আমার রাসূলুল্লাহ যদি না আসতো, কোরআন শরীফ আমরা পেতাম না। এই যে আমরা পড়ি আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আশ-শামসু ওয়াল কমারু বিহুসবান ওয়ান নাজমু ওয়াশ-শাজারু ইয়াসজুদান। এটা যে কোরআন, এটা কোরআন হিসাবে জানলাম কি করে? এটা কি কোরআন পড়লাম? ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিন মুস্তাকিম। এটা কোরআন তো কে বলেছে? কোরআন।
এটা কোরআন জানলাম কি করে? আপনাদের উপরে ওহী হয়েছে नाकी? साहबा हुजूर ने फरमाने लगा या रसूल अल्लाह ये क्या है? नबी ने फरमाया कलामुल्लाह है। साहबा हुजूर ने फरमाया जी या रसूल अल्लाह। तब से लेके आज तक 1415 साल गुजर गए, हम सब विश्वास कर रहे थे हुजूर कलामुल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान को मानना, हुजूर के अल्फाज के ऊपर विश्वास करके कुरान को हम लोग ने मान लिया है। अगर हमारे साथ नबी का रिश्ता खत्म हो जाए तो काल कुरान को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नबी के साथ रिश्ता जुड़िए, ये ईमान है। ईमान नबी की मोहब्बत और आदत की नाम है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये अमल है। पहले आपको जब में ड्यूटी कर चाकरी लेना है, जब मिलना है आपको, बाद में तो आपको ডিউটি করতে হয়। প্রথমে যদি চাকরিটাই আপনি না পান তাহলে ডিউটিটা কি করে করবেন? বিনা চাকরিতে যদি ডিউটি করেন, বিনা জবে যদি আপনি ডিউটি करें, आज जाके किसी चौराहे पे खड़े होकर आप ट्रैफिक के काम कर रहे हैं, मगर आपका नाम ऑफिस में एंट्री नहीं हुआ है, आपको कोई नौकरी जॉब नहीं मिला है, आप अपनी मर्जी से जाके रुक गए, वहां खड़े होके ट्रैफिक कर रहे हैं, आपको महीने में तनख्वाह नहीं आएंगे क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिला है। आपको पहले नौकरी मिलना चाहिए, बाद में आपको जब तक ड्यूटी करना चाहिए तो आपको महीना में आपका सैलरी आएंगे। तो पहले आपको ईमान लाना जरूरी है, बाद में आपको नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी, टोपी सब बाद में करना चाहिए, तब तो खुदा आपको सैलरी देंगे, महीने में माइंड आपको देंगे। क्या देंगे? जन्नत के आला मकाम अता करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। आखिर तो ईमान आनो, হুজুরের প্রেম আনো। কতটা প্রেম আনতে হবে আল্লাহ নবী বুখারী মুসলিমের মধ্যে জানিয়ে দিলেন, লা ইয়ামিনু আহাদুকুম তাকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। অপর হাদিস শরীফ বুখারী মুসলিম, লা ইয়ামিনু আহাদুকুম তায়াকুনা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাব্বা ইলাইহি মিম্মা সিওয়াহুমা ওয়া মান আহাব্বা আবদাল্লাহ يحبه إلا لله। وقل حديث البخاري مسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب الله يحبه إلا لله إلى آخر حديث। তিনটি হাদিসের একটাই লক্ষ্য, একটাই রাস্তা। আল্লাহ নবী সাহাবাদিওকে বলতে লাগলেন, এ বাবা সাহাবারা, তোমাদের ধন দৌলত, জমি জায়গা, বাপ মা, সন্তান, ছেলে পুলে, এমনকি জানের থেকে আমি রাসূলুল্লাহ যদি বেশি না ভালোবাসো, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। পাকা নয়, কাঁচা নয়, ঈমানদারি হতে পারবে না। ওই মজলিসে হযরতে ফারুকে আজম বসেছিল। ফারুকে আজম উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমি আপনাকে সব কিছু থেকে বেশি ভালোবাসি, ইল্লা মিন নাফসিন, জানের থেকে নয়। আল্লাহ নবী বলল, ওমা হবে না, জানের থেকেও বেশি ভালোবাসতে হবে না, ঈমানদার হওয়া যাবে না। হযরত ওমর দ্বিতীয়বার সাক্ষী দিলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমি দাওয়াত দিচ্ছি, আমি আমার জানের থেকে আপনাকে বেশি ভালোবাসি। আল্লাহ নবী বললেন, ওমর, ঈমান কমপ্লিট হলো। খুব ভালো করে শোনেন, একটা কাজ করে এসেছি যখন পেয়েছি নবীর গোলামগুলোকে, তাই একটু আপনারাই কম বেশি সবাই জানেন। আল্লাহ শুকর, আমার দাওয়াতের অসুবিধা নেই, বাংলাতে করলেই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে আসলে ভালো লাগে, বাইরে গেলে এই বাহানা একটু মাইন্ড ফ্রি হয়। কেন খাস করে স্পেশাল ঘুরতে যাবো বা বেরোবার টাইমে একটা বাহানাতে বেরিয়ে তাই বারবার বলে যাচ্ছি, বাপ তাম বিশ্ব জুড়ে আমাদেরকে যারা মিটাতে চাইছে, তাম বিশ্ব জুড়ে আমাদেরকে যারা শেষ করতে চাইছে, তারা সর্বসময় চেষ্টা করেছে কিন্তু আমাদের মিটাতে। যারা নিশ্চয়ই জানেন, চিঙ্গিস খান নাম শুনেছেন,
হালাকু খান নাম শুনেছেন, এরকম বহু চেষ্টা হয়েছে, পারে না। কেন পারেনি? আমাদের মধ্যে একটা পাওয়ার আছে, যে পাওয়ারটার নাম হলো ঈমান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই পাওয়ারের কাছে যুগে যুগে তারা পরাজিত হয়েছে। তাই তারা বড় পরিকল্পনা করে আমাদের ঈমানকে লুটার জন্য হাজারো ষড়যন্ত্র করছে। আর ঈমান হুজুরের মহব্বত ও ভালোবাসার নাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনাকে বোঝাবার জন্য আর একটু খুলে বলছি, বিরক্ত হচ্ছেন না তো? আপনি একটা প্লান্ট लगाবেন, गाछ लगाবেন, कोई भी दरख्त हो, उस दरख्त को आप लगाने के लिए दो चीज की बहुत जरूरत है, एक मिट्टी और दूसरा आबहवा। ওই গাছকে আপনাকে লাগাতে গেলে দুটো জিনিসের জরুরি, একটা মাটি আর একটা কি আবহাওয়া। যদি মাটি আর আবহাওয়া ওই প্ল্যান্টের সঙ্গে শুট না করে, তাহলে গাছ তো লাগাবেন, চারা তো লাগাবেন, কিন্তু ওটা ঝলসে মারা যাবে। ঠিক? किसी को कत्ल भी करेंगे आपको बुरा नहीं लगेगा, अपनी माँ बाप के ऊपर आप जुल्म भी करेंगे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बुरा आपका ईमान आपको समझते हैं ये सही है बुरा है। आपका ईमान इधर खत्म हो गया। किस लिए खत्म हुआ है? क्योंकि यहाँ आदम मुस्तफा का मिट्टी नहीं है और रसूलुल्लाह का आबहवा मोहब्बत के आबहवा नहीं है। तो दिल में आदम मुस्तफा का मिट्टी चाहिए और दिल में मोहम्मद रसूल का मोहब्बत की आबहवा चाहिए। तो अब आपका कलेमा का जो प्लांट चारा लगा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो आपका प्लांट का हर शाखा निकलेंगे। एक नमाज होगा, एक रोजा होगा, एक हज होगा, एक ज़कात होगा, एक खैरात होगा। ये सब उस प्लांट का शाखा है। बोलिए सुबहानाल्लाह। আর যদি আপনার এই প্লান্ট যদি মারা যায় তাহলে জানবেন সব বেকার হয়ে যাবে। তাই আগে এই ঈমানটাকে ঠিক করুন, হুজুরের মহব্বত। আল্লাহ নবী মাসে এসেছিলেন, বাড়ির বিউলাওয়া সোমবার শুভেচ্ছা দেবের সময় আমার নবী পাক আছেন 500 বছর আগে একজন নবী এসেছিলেন, जिनार नाम हजरत ईसा रूहुल्लाह, जिनाके अल्लाह पाक कुदरती भावे दुनियाয় পাঠিয়েছিলেন, जिनार আম্মা জানকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। আল্লাহ পাক এই নিদর্শন তো দেখাচ্ছে আমি আল্লাহ পারি বাপ ছাড়াও আমার বান্দাকে তৈরি করতে, আমি আল্লাহ পারি মা বাপ ছাড়াও আদমকে তৈরি করতে, আমি আল্লাহ পারি এ দুনিয়ার মানুষেরা পাথরের ভেতর থেকে এমন করে উটনীকে বার করতে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আল্লাহ নবীকে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, হযরত হুজুরের নাম স্মরণ আসছে না, হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে তিনার উম্মতেরা পরীক্ষা নিয়েছিল এই পাথরের ভেতর থেকে আপনি একটা উটনীকে বার করুন, যে উটনীটা এমন করে প্রেগনেন্ট থাকবে, তার পেটে সন্তান থাকবে, এমন একটা উটনীকে বার করুন। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ওই পাথরের কাছে গেলেন, ওই পাহাড় থেকে একটা উটনী বেরোলো, ওই উটনীর পেটে বাচ্চা ছিল, বাচ্চা পোষা হলো, সেও দুধ পান করতে লাগলো। এ যুবকেরা এখনো শুনে আমরা আশ্চর্য হই না, এখনো বললে কোনো ফতোয়া হয় না, কিন্তু আমার রাসূলুল্লাহ যখন দুই আঙুলকে পাত্রের মধ্যে দিয়ে আঙুলের ভেতর থেকে পানি বার করিয়ে দিল, তখনই দেখবেন সমাজে ফতোয়া হয়। কথা কিছু বুঝছেন না? আল্লাহ পাক নবী আলাইহিস সালামদেরকে মুজিজা দেয়। কেন মুজিজা দেয়? সামনে ওয়ালু কো আজিজ করনে কে লিয়ে, সামনে যারা আছে তাদেরকে অ্যাট্রাকশন করার জন্য মুজিজা দেয়। মুসা আলাইহিস সালামকে মুজিজা দিয়েছিল, আশা দিয়েছিল, লাঠি দিয়েছিল। ওই লাঠি যখন পাথরের উপরে আঘাত করত, পাথর থেকে 12টা ঝর্ণার ফোয়ারা বেরিয়েছিল। কেননা মুসা নবীর 12টা কবিলা ছিল, এক একটা কবিলার এক একটা ঝর্ণা। আর আমার নবী পাক আল্লাহ তো নবীদের নবী করেছে, ইমামুল আম্বিয়া করেছে, সমস্ত নবীদের সরদার করেছে। আমার নবী পাক এক লড়াইয়ের ময়দানে গেলেন, 1500 সাহাবা ছিলেন, পানি ছিল না। ওই সাহাবা হুজুরদের মধ্যে থেকে একজন এসে আল্লাহ নবীকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, পানি নিয়ে
কাছে চাও, আল্লাহ তো পানি দেবে, আমার কাছে কেন এসেছো? নবী আমার ওটা শিখাইনি। নবী আমার কি বললেন? একটা পাত্র নিয়ে আসো, পাত্র নিয়ে আসলো। আল্লাহ নবী নিজের নূর হাত মোবারকটা দিয়ে দিল, 2 উঙ্গলির বিচকাতে পানি বেরোতে লাগলো। সাহাবা হুজুররা বলতে লাগলে, আমরা নিজেরা পানি পান করলাম, গোসল করলাম, প্রয়োজনীয় জন্যে পাত্রে জমা করে রাখলাম এবং আমাদের পশুগুলোকেও পান করালাম। 1500 লোক পান করেছে, গোসল করেছে, পশুকে পান করিয়েছে। রাসূলুল্লাহ শরীরে